कि जे कई जेल जान नूं माड़ा समझदे आ। मैं तो कहना रास ही बनाया मेरे कई आके ना मेरे दुख साझा करते बहुत माड़ा आया। मैं कहा भाऊ मेरे नाल तां नहीं होया, किसी होर नाल होया जी, वो दस दे। मैं तो वारे नारे वज गए। जो नज़ारा अंदर आया इस काम का कि ना तो कोई सवेरे लभदा सी, ना कोई दोपहरे ते ना कोई शाम नूं। मैनूं भी पता सीगा ना फोन खड़कना, ना किसी ने मिलन आउणा। तो जदों टाइम नाल रोटी मिल जाती सी, सवा 7 वजे प्रसादा छक लईदा सी। शाम नूं उस तों बाद तां आपां किहड़ा विआह देखण जाना सी, उस तों बाद जां किसी होर प्रोग्राम ते जाना सी, टाइम नाल पै जाईदा सी, अमृत वेले उठ खड़ीदा। ਉਹਦਾ नज़ारा ही कुछ होर हो गया। नहीं मैं कहना कि तुसीं भी जाओ, मगर कदे कदे जिहड़ी लाइन च आपां ना गेड़ा ਵੱਜ ही जांदा ते एवें जाके गप्पा शप्पा ना मारी जाओ उत्थे ते रब नूं ध्यान दे। साहब बलवंत सिंह राजोआणा साहब नूं मैं नहीं कदे जिंदगी च मिलिया, वो फोटो देखी और आपां बंदी सिंह ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ बड़े करते थे, सारे करते होगा बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ। कि बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ लड़ाई ਕਿਹੜੀ है? उन्होंने जालम कांग्रेस के खिलाफ आपकी आवाज बुलंद की। ठीक है, उस तो बाद सजा होगी, मगर कानून के संविधान के उत्ते भी कोई चीज है कि नहीं है? कोई चीज नहीं। तो कई तो सियासी बंदे होने बाला साडे वर्गे होना भरोसा ना करो भाई, बच के रहो। मैं तुहानूं एवें दसदा, भावें वो आप वाले आ, भावें कांग्रेसी आ, भावें कोई आ, ये तो नवा ही जमाना चल गया। गनमैन ते डिग जाते अजकल। गल जोड़ा गनमैन लैण के चक्कर च पार्टियां बदल जाए, बयान दे जाए, भाई साहब सोचा पता नहीं की सवारेंगे, रब ही रखा। गनमैन मैं कहना 100 हो जाए तो बंदा एक ना मूँह लावे तो करोगे कि गनमैन ने वोटां पवा देनी फिर। सत श्री अकाल, मैं रीना धीमान, तुसीं देख रहे हो डी5 चैनल पंजाबी। ते गल करांगे श्रोमणी अकाली दल के आगू बिक्रम मजीठिया नूं लैके जेल तो जमानत मिलण तो बाद उन्होंने जेल दे विच आखिर किस तरीके के हालात सी ते उन्होंने किस तरीके दे नाल अपने दिन बिताए ने, उस नूं लैके अपने सोशल अकाउंट ते लाइव होए, जिस दे विच उन्होंने दस्सिया कि जेल दे विच तां नज़ारे ही बहुत सी ते उन्होंने कहा कि जेकर कोई जेल दे विच जांदा तां उन्हां नूं उत्थे जाके रब दा नाम जरूर ध्याउणा चाहीदा है। इस दे नाल ही भाई बलवंत सिंह राजोआणा नूं लैके भी बिक्रम मजीठिया ने कुछ गल्लां ओह साझे कीते ने। होर की कुछ कहा बिक्रम मजीठिया ने अपनी इस वीडियो के जरिए, आओ सुनते हाँ। कोई सियासी गल तो मैं अज करनी नहीं, हाँ दिल की अवस्था जरूर दस के जाऊंगा। 5.5 महीने 6 महीने जब मैं जेल च रहा, शायद ही कोई दिन ये जा गया हो जो बाबा बकाला साहब की धरती नूं ते धन धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह के चरणों नूं, धन धन गुरु रामदास महाराज जी के चरणों नूं, श्रोमणी शहीद धन धन बाबा दीप सिंह जी महाराज के चरणों नूं हाजिर नाजिर समझ के रोज नतमस्तक होकर अरदास करी दी सी। और मैं कदे आपके धर्म पत्नी नाल गल भी नहीं की कि तू जाके उत्थे मेरे वालों मत्था टेक के, क्योंकि मैं रोज ही टेकदा सी। और कुदरती को सज्जना ने, थोड़े प्यार वर्गे प्यारे सज्जना ने मैनू उथों खबर आई कि मेरे धर्म पत्नी जी आके इत्थे अरदास बेनती करा के गए और उत्थे जेल च 10 मिनट लिए फोन करने का मौका मिलता। तो मैं जब फोटो मैं वेखी अखबार से अगले दिन, तो मैं उन्होंने गल की, मैं कहा जिहड़ा जिहड़ा सब तो वधिया काम कीता वा तो ये कीता कि जदों मैं तो रोज नतमस्तक होंदा सा, तो मैनूं ये भी पता सी गुरु के चरणों च गुरु साहब हाजरी तो आप दे चरणों च लवाई रहे ने, मगर इस गल की बड़ी तसल्ली है कि शरीरक तौर पर अज परिवार वालों तू भी जाके इतने नतमस्तक गुरु के चरणों से अरदास बेनती करके आई। और मेरे उस दिन तो ये मन तो सीगा कि जिस दिन रिहाई होती है, मैनूं पता थोड़े चो कई भी मेरे नाल इलैक्शनां दी भी गल्लां करना चाहुंदे, बहुत कुछ गल्लां करना चाहुंदे हले, मगर मैं हले आके गुरु नाल गल करना चाहुंदा। जिस गुरु ने दास की बाह फड़ी है, इसलिए जिस दिन के असीं आए, असीं तां सवेर दे
श्री हरमंदिर साहब गुरु कृपा करते उत्थे नतमस्तक होईदा। फिर गुरु साहब की अपार बख्शिश कृपा होती है, गुरु साहब सेवा भी करवा लेंगे है। और इस तरह धन धन बाबा दीप सिंह जी महाराज के चरणों से, धन धन बाबा बुढ़ा साहब जी के चरणों से, अज धन धन गुरु तेग बहादुर साहब जी के चरणों से और आने वाले समय से धन धन गुरु हरगोबिंद पातशाह जी के चरणों से मेरी जिहड़ी गुरु साहिबाना दे मैं समझदा मेरा जिहड़ा शायद अधूरा रह गई सी ना सेवा, कुछ गुरु साहब ने यही कृपा की कि जे कई जेल जान नूं माड़ा समझते हैं। मैं तो कहना रास ही बनाया मेरे कोई आके ना मेरे दुख साझा करते बहुत माड़ा आया। मैं कहा भाऊ मेरे नाल तां नहीं होया, कि होर नाल होया ते ओह दस दिओ। मैनूं तां न्यारे वज गए। देखो आप दुनिया च रहने ना, आप रिलाइज नहीं करते कि रब ने आपां नूं किन्ना कुछ दिता। एवें चल सो चल चल आए नूं चल हो कि ना पाठ करन दा टाइम बचदा, ना गुरु का शुकराने का टाइम बचदा। तो जदों वेला लंघ जांदा ना उदों आपां कहने यार उदों कर लेंदे ते चंगी रहिंदी। जे किसी चीज ने अपने नाल जाना कि उस गुरु की बाणी ने, उस गुरु के आशीर्वाद ने। ये धन दौलत माया पुत्र आउंदे किसी ने मुड़ के पुछना। इसलिए साध संगत जी चलो, क्योंकि लाइन यह जी है, मजबूरियां होंदियां, लोकां नूं आसां होंदियां ने, उम्मीदां होंदियां ने। वो भी नहीं कि क्योंकि रब कर करके हर बंदे के अंदर रब वसदा है, तो किसी का दिल तोड़िए तो आपका दिल भी महसूस दुखी होंदा कि नहीं भाई बड़े आस नाल उम्मीद नाल बड़े प्यार नाल अगले ने बुलाया, ना कर दिए तो अगला दुखी होंदा। तो मान रखते रखते फिर समा तो उन्ना की है ना कि दिहाड़ी च रह जाता। तो इसलिए कोई गुस्सा ना कर दिया जे प्रैस वाले ने होर ही छाप देनी है खबर, मगर छाप दो भाई तुसीं किहड़ा हटना, ना मजीठीए ने हटना ना तुसीं हटना। जो नज़ारा अंदर आया इस काम का कि ना तो कोई सवेरे लभदा सी, ना कोई दोपहरे ते ना कोई शाम नूं। मैनूं भी पता सीगा ना फोन खड़कना, ना किसी ने मिलन आउणा। ते जदों टाइम नाल रोटी मिल जांदी सी, 7:15 वजे प्रसादा छक लईदा सी शाम नूं। उस तो बाद तां आपां किहड़ा विआह वेखण जाना सी, उस तो बाद जां किसी होर प्रोग्राम ते जाना सी, टाइम नाल पै जाईदा सी, अमृत वेले उठ खड़ीदा सी। और गुरु साहब ने पार बख्शिश की कृपा की कि खुला नाम आपदा जपाया। तो बड़ी कृपा है, मैं आखा कि जिद्दी चढ़दी कला होगी ना, ਉਹਦਾ नज़ारा ही कुछ होर हो गया। नहीं मैं कहना कि तुसीं भी जाओ, मगर कदे कदे जिहड़ी लाइन च आपां ना गेड़ा ਵੱਜ ही जाता, तो एवें जाके गप्पा शप्पा ना मारी जाओ उत्थे, ते रब नूं ध्या लिओ। हाँ जी, अब मैं वो कह रहा अजकल के नौजवान गुस्सा ना कर दियो, कोई पुराने जहेदार तो बड़े करड़े ने, ਜਿਹੜੇ ਜਹੇਦਾਰ ਨੂੰ ਛੇੜ ਲਓ ਉਹ मैं फलाने ਵੇਲੇ भी जेल गया सी, मैं उदों भी गया सी, मैं उदों भी गया सी। ਜਿਹੜੇ नवे है मेरे वर्गे वो हौली हौली जो पता लगता अज जेल जाना पै जूगा, वो बापू बापू रह जाते, दूजे कई खिसक जाते मगरों। खिसके होना भाई उत्थे नज़ारा ही वाला। नज़ारा इस गल का कि जो जाके नौ जपना, जो गप्पा गुप्पा मार के मुड़ियो ना फिर कोई नज़ारा नहीं। और मैं देखो एडी गुरु की कृपा हुई, साहब बलवंत सिंह राजोआना साहब नूं मैं नहीं कदे जिंदगी च मिले, वो फोटो वेखी सी। और आप बंदी सिंह का सत्कार सारे ही बड़े करते, तुसीं सारे करते हो ना बंदी सिंघां दा। कि बंदी सिंघां दी लड़ाई किहड़ी है? तो निजी लड़ाई नहीं, तो कोई आपके परिवार की लड़ाई या निजी या पेंडू कोई पिंड की मसले के अंदर नहीं गए। तो कौम खातिर जो श्री अकाल तख्त साहब के अपनिया सरकारां ने जो ते तैर वापरिया वरताया, जो दिल्ली च होया नस्ल कुशी हुई, ਉਹਦਾ कोई इंसाफ नहीं।
ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਢਹਿ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ 92 ਤੋਂ 97 ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਮਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। 27 ਸਾਲ ਕੈਦ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਦਵਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਖਾਤਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ 27 ਸਾਲ 8x8 ਚੱਕੀ, 16 ਕਦਮ ਜਿੱਥੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, 16 ਨੰਬਰ ਚੱਕੀ ਤੇ 16 ਕਦਮ ਜੇ ਪੁੱਟਣਗੇ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ 12 ਚ ਜਦ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਏਡਾ ਬੁਲੰਦ ਸੀ ਕਿ ਕੰਧਾਂ ਕੰਬ ਉੱਠੀਆਂ ਉਦਣ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰਟੈਂਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਏਡੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਬਿੱਲੇ ਜੀ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਮਾੜਾ ਜੀ। ਆ ਬਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨੁਕਸ ਪਵਾਈ ਲਿਆ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿੱਸਾ, ਮਾੜਾ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਖੜ ਕੇ ਵਿਖਾ ਨਾ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾ ਬਦਾਮ ਕਾਜੂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਦੀ ਲੈ ਤੇਰੇ ਦੀ ਵਿਆਹ ਵੇਖ ਕੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਲਏ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਖਾ ਲਿਆ, ਸਰੀਰ ਹਿਲਾਏ ਪਿਆ। ਉਹ ਭਾਊ ਦੇ 27 ਸਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਨੂਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵਾਪਰਦਾ ਉੱਥੇ। ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਪ ਹੱਥ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਏਡੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਭਾਊ ਨੂੰ ਸੌਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਹਨੇਰੀ ਆਵੇ, ਧੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਛਾਂ ਹੋਵੇ, ਝੱਖੜ ਹੋਵੇ, ਬੱਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਟਾਰਚ ਬਾਲ ਕੇ ਜੇ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ 2:30 ਵਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਚੱਕੀ ਲਸਕਾਉਣੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਪ ਰੱਖੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਔਰ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਡੰਡ ਲਾਉਂਦਾ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗਾਂਧੀ ਬੰਦਾ ਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਸਮਝਦਾ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਡੰਡ ਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ? 100-150 ਨਾ 250 ਲਾਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉਹ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਟਾਵੇਂ ਹੋਣੇ। ਫਿਰ 250 ਦੰਡ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ 5ਵਾਂ ਮਣਕਾ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। 250 ਦੰਡ ਲਾਣੇ, ਪੁਲਾ ਪਲਾਉਣੀਆਂ, ਪੁਸ਼ਅਪਸ ਕਰਨੀਆਂ, 2-2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਤੇਰੇ ਦੀ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਕਦੇ ਫੇਰ ਦੱਸੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਆ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ, ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਭਾਊ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਆ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਜੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ
ਜਗਬਾਣੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਦਰਦ, ਮਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਭੁਗਤ ਲਈ। ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਡਬਲ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਲਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੁਸਾਫਰ ਸਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 27 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮੁਸਾਫਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਈ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਥ ਦੇ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗਿਆ, ਭਾਉ ਨੇ ਬੂਟ ਪਾਏ ਸੀ, ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਬੂਟ ਪੈਰ ਵੱਡਾ, ਬੂਟ ਛੋਟਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰ ਤਾਂ ਬੂਟ ਤੋਂ ਪਾਟ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਬੂਟ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗਿੱਲੇ ਕਰਕੇ ਪਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੈਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਏਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ, ਕੌਮ ਖਾਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੂਟ ਪਾਟ ਗਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਬੂਟ ਭੇਜਿਓ। ਤੇ ਬੂਟ ਮੇਰਾ ਤਾਂ 13 ਨੰਬਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਗਾਈ 10.5 ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੇ ਹਿੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਬੂਟ ਤਾਂ 13 ਨੰਬਰ, ਮੈਂ ਮੰਗਾਈ 10.5। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ, ਮਗਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੂਟ ਲਏ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਨ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ 10 ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਬੂਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਏਡਾ ਨਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਬੂਟ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਬੂਟ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਜਦ ਸੌਖੇ ਤੁਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੈਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾੜੇ ਬੂਟ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਟ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਲਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ 4 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬੂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 50% ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੂਟ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਡਾ ਕੁਛ ਕੌਮ ਖਾਤਰ, ਪੰਥ ਖਾਤਰ, ਆਪਦੇ ਭੈਣ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਏਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ 21 ਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਕਈ, ਮਗਰ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਕੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਲੱਲੂ ਕਰੇ ਕਵੱਲੀ ਆ, ਰੱਬ ਸਿੱਧੀ ਪਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਠੋਕਿਆ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਸ ਹੀ ਬੜਾ ਆ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਖਾਤਰ, ਪੰਥ ਖਾਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਖਾਤਰ ਲੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਨੌ ਜਪਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤੇ NDPS ਦਾ ਇਹ ਸੰਗ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਦੱਸਦੇ NDPS ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੰਗ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਰਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਚਾ ਆਪਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਮਾੜਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਮਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੋਚ ਵੇਖ ਲਓ, NDPS ਦਾ ਪਰਚਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, DGP 2 3 ਬਦਲਨੇ ਪੈ ਗਏ, 4 ADGP ਬਦਲਨੇ ਪੈ ਗਏ,
ਤਿੰਨ SSP ਬਦਲਨੇ ਪੈ ਗਏ। ਮਗਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹਲੇ ਵੀ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਵਾਇਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਰੋਜ਼ ਔਖਾ ਪਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਇਲਾਜ ਚ ਭਾਲਦਾ ਉਹਦਾ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਸੌਖਾ ਰਵੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹਲੇ ਵੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਪੂੰਝੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਸਮਾਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿੱਟੀ ਜੇ ਪੈ ਜਾਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਜੇ ਪਤਾ ਮਜੀਠੀਆ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਪੱਖਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਕਿ ਭਾਊ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵਰਤਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਿਵ ਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸੇ ਰਜਾ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ NDPS ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਣ ਲਾਉਂਦਾ ਛੇਤੀ, ਕਿਸੇ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਭਾਈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ, ਵੇਖ ਲਓ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ। ਚੰਨੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਗੀਤ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ। 2 ਸੀਟਾਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਦੇ। 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਸਿਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਨੇ, ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਆਪਦੇ ਮਜੀਠੇ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਭਰੇ। ਔਰ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਈਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਮੈਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। 25-26 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਨਿਰੋਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕੇ 'ਚ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਮਜੀਠੇ ਹਲਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਭ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਕਿੰਨੇ MLA? 22। ਕੋਈ MLA ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਰ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਿੱਤਿਆ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ 450, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿੱਤਿਆ 1100, ਕੋਈ ਜਿੱਤਿਆ 1400, ਕੋਈ ਜਿੱਤਿਆ 3000। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਰ ਵੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸੀਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ NDPS ਦਾ ਪਰਚਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਜਵਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਠੋਕ ਕੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 12 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, 17 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, MP ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਹੁਣ 22 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਹਨੇਰੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਵੇ ਆਪ ਦੀ। 2 ਦਿਨ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਤੇ 26,000 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲੀਡ ਨਾਲੋਂ ਵਧਾਤਾ ਕੰਮ। ਔਰ ਸੰਕੇਤ ਭੇਜਤਾ, ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਕਿ 22 ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ MLA ਜਿੱਤੇ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਜੀਠੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀ। ਕੱਲੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ MLA ਵੀ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸਦਕੇ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਭਾਗ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਠੋਕਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ, ਫੇਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਢਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਘਰ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਸੀ? ਤੇ ਭਾਈ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਏਡੇ ਏਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਆਏ ਤੁਰ ਕੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ, ਸਨ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਆਈ, ਕੋਈ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੜੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੜਾ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ। ਦੱਸੋ ਤੇਰੇ ਲੱਲੂ ਕਰੇ ਕਵੱਲੀਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਾਵੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਥੋੜੇ ਦੂਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਲੇ 3 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਸੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ। ਮਗਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਸੱਚੇ ਆਇਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਚਹਿਰੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਮਗਰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਚਹਿਰੀ, ਰਾਜਨ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਉਸ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚੋਂ ਜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜੇ
ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧੰਨੇ ਜਾ ਕਰ ਗਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਸੱਚੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਲਮ 'ਚ ਵੀ ਵਰਤੀ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਵੀ ਵਰਤੀ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਵੀ ਵਰਤੀ, ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇ। 26 ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਬੇਲ ਆਰਡਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਤਾ। ਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਬਾਲਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਭਾਈ, ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੱਸਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪ ਵਾਲੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਗਨਮੈਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਗਨਮੈਨ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਣ, ਬਿਆਨ ਦੇ ਜਾਣ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਵਾਰਨਗੇ। ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ ਕਿ ਭਾਈ ਗਨਮੈਨ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਮੂੰਹ ਲਾਵੇ ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਕੀ? ਗਨਮੈਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਦੇਣੀ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਹਮਲਾ ਤੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਦਾਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਓ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮੈਂ ਕਈ 2-3 ਬੰਦੇ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਭਈਆ ਤੂੰ ਆਪ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 2-3 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜੰਨੇ ਆ ਬੈਠਾ ਖਿੱਦੋਵਾਲੀ ਵਾਲਾ ਸਿਕੰਦਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਤੂੰ ਆਪ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਆਪ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਿੰਘੜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਆ ਕੇ ਖਲੋਜੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਾ ਖੇਡਾ ਕਰਦਾ। ਜਦ ਝਬਾਲ ਵਾਲਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੀ ਸੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ, ਆਪਣਾ ਹਰਵੰਸ ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਗਾੜੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਬਣੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਹੁਣੇ ਬੈਣਾ, ਤੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਧੱਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਰਾਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਬੜਾ ਭੱਜਿਆ ਕਰ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਚਲੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਹਾ ਤੇ ਲੱਭਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਸਿੱਧੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਿਓ। 7 ਵਚਨ ਜੀ, 7 ਵਚਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਵਾਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਅੱਛਾ ਵੇਟ ਘਟ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਘਟ ਗਿਆ ਨਾ ਥੋੜਾ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਗਮ ਨਾਲ ਹੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਰਾਜੋ ਵਾਲਾ ਸਭ 2.5 ਘੰਟੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਐਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਵੇਟ ਘਟਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਵਧਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ। 2.5 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਪੀ ਜਾਈਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਖਾ ਜੀ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 2.5 ਘੰਟੇ ਗੇਮ ਅੰਦਰ ਲਾਈ ਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਮਹਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਿੱਲਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਐਨ ਵਧੀਆ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਲਿੱਸੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਜਨ ਵੁਜਨ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਰੱਖੋ ਔਰ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਦਿਨ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਬਰਾਬਰ। ਜੇ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਗਰਮੀ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਦਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਢਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਮਾਝੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਆਖੇ ਲੱਗੇ, ਮਜੀਦੇ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵੱਧ ਆਖੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ,
ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਐਤਕੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਭਾਊ, ਕੁਛ ਇਹ ਗਲਾਰੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦੱਸ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਪੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮਹਾ ਗੱਪੀ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਛੱਡੀ ਕੋਈ ਗੱਪ ਇਹ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਠ ਕੇ ਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਭਰਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾਏ ਆ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਰਹੋ। ਦਬਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਆ ਠੋਕ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਨੌ ਜਪਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਰਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਸੌਖੇ ਆ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਦੇਣੀ। ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ 5 ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾ ਦਿਓ ਕਿ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਖੈਰ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਖਿਲਖਿਲ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮਿਹਰ ਰਵੇ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਦੀ ਭਾਊ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਬੋਲਾ ਜਾ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਪੀਡ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਗਣੀ ਤਿੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਜਲਾਲ ਉਸਮਾ ਰੇਖਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਆ ਰਾਜਨਵੀਰ ਰੇਖਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੀ ਰੱਬ ਜੀ, ਇਹ ਰੇਖਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਜਦੋਂ ਤਾਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਗੁੰਮ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਗੁੰਮ ਲੱਥਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਆਪੇ ਫੜ ਲੈਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਮਿਲੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਭਾਗੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਾਉਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੜ ਪਿਆ ਤੇ ਢਿੰਗਰੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੜ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਜੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਦਾ, ਭਾਗ ਮਾਲਕ ਨੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਮੇਹਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਬਿਤਾਏ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਤੁਲ ਵਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਨਾ ਧੀਮਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਦ ਅਮਰਜੀਤ ਵੜੈਚ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮਾਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।